आदि पुस्तक 28 पर्व। अनंतर इसहाक जाकुबको डकाई आशीर्वाद कले एवं एही आज्ञा देई ताहाकु कहिले, तुम्भे किणान देशर कौनसी कन्या को विवाह करिब नाही। उठ पदन अरामरे आपणा मातामह बथुएलर गृह को जाई सेठारे आपणा मातुल लाबनर कौनसी कन्या को विवाह कर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आशीर्वाद करी तुम्भको नाना जनसमाज करिबा पई फलवंत ओ बहु प्रजावंत करंतु। आउ अब्राहम को प्रति दत्त आशीर्वाद तुम्भठारे ओ तुम्भ वंशरे सफल करंतु। तरे परमेश्वर तुम्भर प्रवास स्थान एही जेउ देश अब्राहम को देई अछंती सेही देशरे तुम्भर अधिकार हेउ। अनंतर इसहाक जाकुब को विदाय करंते से पदन अरामरे अरामिया बथुएलर पुत्र लाबनर अर्थात जाकुब ओ एसर माता रिबिकार भ्राता निकट को यात्रा कला। अनंतर इसहाक जाकुब को आशीर्वाद करी विवाह निमंते पदन अराम को विदाय कले। पुणी आशीर्वाद करबा समय ताहाको आज्ञा देई कहले, तुम्भे किणान देशर कौनसी कन्या विवाह कर नाही। आउ जाकुब आपणा पिता मातांकर आज्ञा मानी पदन अराम को प्रस्थान करिअछि। एहा देखि एसो आपणा पिता इसहाकंकर किणान देशीय कन्या मानक प्रति असंतोष थिबार जानी आपणार भार्यागण थिले हैं इस्माएल निकट को जाई अब्राहमकर पौत्री इस्माएलर पुत्री नबायतर भगिनी महालत नामनी कन्या को विवाह कला। अनंतर जाकुब बेर्सेबारु बाहरी हारण आड़क यात्रा कला। पुणी सूर्यास्त हेबारु से कौनसी एक स्थान रे उतरी रात्रि क्षेपण कला। पुणी से स्थानर खंडिए प्रस्तर नहीं मस्तक तले देई निद्रा जीवा निमंते से स्थान रे शयन कला। तहिरे से स्वप्न जोगे पृथ्वी रे स्थापित गोटे सोपान देखिला। तहिर मस्तक गगनस्पर्शी। पुणी देख ताहा देई परमेश्वरक दूतगण आरोहण और अवरोहण करुअछंती। आउ देख सदाप्रभु तहि उपरे ठिया होई कहिले, आम्भे सदाप्रभु तुम्भ पूर्व पुरुष अब्राहमर परमेश्वर ओ इसहाकर परमेश्वर अटु। तुम्भे एई जेउ देशरे शयन करुअछ ताहा आम्भे तुम्भकु ओ तुम्भ वंश को देबा। तुम्भर वंश पृथ्वीर धूली परी असंख्य हेबे। पुणी तुम्भे पूर्व ओ पश्चिम ओ उत्तर ओ दक्षिण चारिआडे वृद्धि पाइब। पुणी तुम्भठारु ओ तुम्भ वंश ठारु पृथ्वीस्थ जावतीय वंश आशीर्वाद पाइबे। पुणी देख आम्भे तुम्भर सहाय अटु। आ तुम्भे जेउ जेउ स्थान को जीव सेही स्थान रे आम्भे तुम्भको रक्षा करिबा ओ पुनर्बार तुम्भको ए देश को आनिबा। कारण आम्भे जहा तुम्भको कहिअछु ताहा सफल न करिबा जाए आम्भे तुम्भको परित्याग करिबा नाही। अनंतर निद्रा भंग हुअन्ते जाकुब जाग्रत होई कहिला, अवश्य एही स्थान रे सदाप्रभु अछंती, मात्र मु ताहा जानिली नाही। पुणी से भीत होई आहुरी कहिला, ए किपरि भयानक स्थान, ए तो नितांत परमेश्वरंकर गृह, एही तो स्वर्गर द्वार। अनंतर जाकुब प्रभातरे उठी जो प्रस्तर मस्तक तले देइथिला ताहा नेही स्तंभ रूपे स्थापन करी तहि उपरे तैल ढालिला। पुणी सेही स्थानर नाम बैथेल अर्थात परमेश्वरक गृह रखिला। मात्र पूर्वे सेही नगरर नाम लूस थिला। आउ जाकुब मानत करी कहिला, जेबे परमेश्वर मोर सहाय हेबे ओ मोर एही जीवा पथरे मते रक्षा करिवे, पुणी आहार निमंते अन्न ओ परिधान निमंते वस्त्र देबे, आउ जेबे मु कुशल रे पितृगृह को पुनर्बार आसीबी तेबे सदाप्रभु मोर परमेश्वर हेबे। पुणी मु एई जो प्रस्तर स्तंभ रूपे स्थापन करिअछि ताहा परमेश्वरक गृह हेबो। आउ तुमे मते जहा सब दब तहर दशमांश मु तुमको अवश्य देबी। आदि पुस्तक 29 पर्व। अनंतर जाकुब यात्रारे अग्रसर होई पूर्व दिगस्थ लोकमानक देशरे उपस्थित हेला। तहु से अनाइला, आउ देख क्षेत्र मध्यरे गोटे कूप। पुणी देख तहि निकटरे 3 पल मेष शोइछंती। कारण लोक माने मेष पलकु सेही कूपरु जलपान करांती। सेही कूप मुखरे खंडिए बड़ पत्थर घोड़ा होइथाए। सेही कूप निकटरे सबु पल एकत्र हुअंती, आउ लोकमाने ता मुखरु पत्थर घुंचाई मेषगणକୁ जलपान करांती।
ପୁନର୍ବାର କୂପ ମୁଖରେ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ପଥରଟା ଢାଙ୍କି ଦିଅନ୍ତି। ଯାକୁବ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ହେ ଭାଇମାନେ, ତୁମେମାନେ କେଉଁ ଠାବର ଲୋକ? ସେମାନେ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ହାରଣ ନଗରର ଲୋକ। ତେବେ ଯାକୁବ ପଚାରିଲା, ତୁମ୍ଭେମାନେ ନାହୋରର ପୌତ୍ର ଲାବନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନ କି? ସେମାନେ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତାକୁ ଚିହ୍ନୁ। ଯାକୁବ ପଚାରିଲା, ସେ କୁଶଳରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ସେମାନେ କହିଲେ, କୁଶଳରେ ଅଛି। ଏଇ ଦେଖ, ତାହାର କନ୍ୟା ରାହେଲ ମେଷପଲ ଘେନି ଆସୁଅଛି। ସେତେବେଳେ ଯାକୁବ କହିଲା, ଦେଖ, ଏବେ ବହୁତ ବେଳ ଅଛି, ମେଷପଲ ଏକତ୍ର କରିବାର ସମୟ ହୋଇନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ମେଷଗଣକୁ ଜଳପାନ କରାଇ ପୁନର୍ବାର ଚରାଇବାକୁ ଘେନିଯାଅ। ମାତ୍ର ସେମାନେ କହିଲେ, ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ କରି ନ ପାରୁ। ସମସ୍ତ ପଲ ଏକତ୍ର ହେବାର ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହୁଏ। ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ କୂପ ମୁଖରୁ ପ୍ରସ୍ତର ଘୁଞ୍ଚାଯାଏ, ତାହା ହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମେଷଗଣକୁ ଜଳପାନ କରାଉ। ଯାକୁବ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଅଛି, ଏଥିମଧ୍ୟରେ ରାହେଲ ଆପଣା ପିତାର ମେଷପଲ ଘେନି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, କାରଣ ସେ ମେଷପାଳିକା ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଯାକୁବ ଆପଣା ମାତୁଳ ଲାବନର କନ୍ୟା ରାହେଲକୁ ଓ ମାତୁଳର ମେଷପଲକୁ ଦେଖି ନିକଟକୁ ଯାଇ କୂପ ମୁଖରୁ ପ୍ରସ୍ତର ଘୁଞ୍ଚାଇ ମାତୁଳ ଲାବନର ପଲକୁ ଜଳପାନ କରାଇଲା। ଅନନ୍ତର ଯାକୁବ ରାହେଲକୁ ଚୁମ୍ବନ କରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୁଣି ଆପେ ଯେ ତାହାର ପିତାର କୁଟୁମ୍ବ ଓ ରିବିକାର ପୁତ୍ର, ଏହି ପରିଚୟ ଦେଲା। ତହୁଁ ରାହେଲ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଆପଣା ପିତାକୁ ସମାଚାର ଦେଲା। ତହିଁରେ ଲାବନ ଆପଣା ଭଣଜା ଯାକୁବର ସମାଚାର ପାଇ ତାହା ସଙ୍ଗେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ପୁଣି ତାହାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ ଓ ଚୁମ୍ବନ କରି ଆପଣା ଗୃହକୁ ନେଇଗଲା। ତହୁଁ ସେ ସମସ୍ତ ବିବରଣ ଲାବନକୁ ଜଣାଇଲା। ତହିଁରେ ଲାବନ କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ ନିତାନ୍ତ ଆମ୍ଭର ଅସ୍ଥି ଓ ମାଂସ ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ଯାକୁବ ତାହାର ଗୃହରେ ମାସେ କାଳ ବାସ କଲା। ଅନନ୍ତର ଲାବନ ଯାକୁବକୁ କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ ମୋହର କୁଟୁମ୍ବ ବୋଲି କି ବିନା ବର୍ତ୍ତନରେ ମୋହର ଦାସ୍ୟକର୍ମ କରିବ? ଏଣୁ କି ବର୍ତ୍ତନ ନେବ? ସେହି ଲାବନର ଦୁଇ କନ୍ୟା ଥିଲେ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠାର ନାମ ଲେୟା, କନିଷ୍ଠାର ନାମ ରାହେଲ। ଲେୟା କ୍ଷୀଣାକ୍ଷୀ, ମାତ୍ର ରାହେଲ ସୁନ୍ଦରୀ ଓ ରୂପବତୀ ଥିଲା। ଆଉ ଯାକୁବ ରାହେଲକୁ ପ୍ରେମ କଲା। ଏଥିନିମିତ୍ତ ସେ ଉତ୍ତର କଲା, ତୁମ୍ଭର କନିଷ୍ଠା କନ୍ୟା ରାହେଲ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ 7 ବର୍ଷ ତୁମ୍ଭର ଦାସ୍ୟକର୍ମ କରିବି। ତହିଁରେ ଲାବନ କହିଲା, ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷକୁ ଦାନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ତୁମ୍ଭକୁ ଦାନ କରିବା ଅଧିକ ଉତ୍ତମ। ମୋ ନିକଟରେ ଥାଅ। ଏହି ରୂପେ ଯାକୁବ ରାହେଲ ନିମନ୍ତେ 7 ବର୍ଷ ଦାସ୍ୟକର୍ମ କଲା। ପୁଣି ରାହେଲ ପ୍ରତି ତାହାର ଏରୂପ ପ୍ରେମ ଥିଲା ଯେ ସେହି 7 ବର୍ଷ ତାହା ପ୍ରତି କେବଳ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରି ବୋଧ ହେଲା। ଅନନ୍ତର ଯାକୁବ ଲାବନକୁ କହିଲା, ମୋହର ନିୟମିତ କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଏବେ ମୋ ଭାର୍ଯ୍ୟା ମୋତେ ଦିଅ, ମୁଁ ତାହାର ସହବାସ କରିବି। ତହିଁରେ ଲାବନ ସେହି ସ୍ଥାନର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳରେ ସେ ଆପଣା କନ୍ୟା ଲେୟାକୁ ଘେନି ଯାକୁବ ନିକଟକୁ ଆଣିଲା। ପୁଣି ସେ ତାହାର ସହବାସ କଲା। ଆଉ ଲାବନ ଆପଣା କନ୍ୟା ଲେୟାର ଦାସୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଶିଳ୍ପା ନାମ୍ନୀ ଆପଣା ଦାସୀକି ଦେଲା। ମାତ୍ର ପ୍ରଭାତ ହୁଅନ୍ତେ, ଦେଖ, ସେ ତ ଲେୟା। ତହୁଁ ଯାକୁବ ଲାବନକୁ କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ ମୋ ସହିତ ଏ କି ବ୍ୟବହାର କଲ? ମୁଁ କଣ ରାହେଲ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭର ଦାସ୍ୟକର୍ମ କରିନାହିଁ? ତେବେ କି ହେତୁ ମୋତେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କଲ? ତହିଁରେ ଲାବନ କହିଲା, ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ଥାଉ ଥାଉ କନିଷ୍ଠାକୁ ଦାନ କରିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦେଶାଚାର ନୁହେଁ। ଏହାର ସପ୍ତାହ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ଯେବେ ଆଉ 7 ବର୍ଷ ମୋହର ଦାସ୍ୟକର୍ମ କରିବ, ତେବେ ଅନ୍ୟ କନ୍ୟାକୁ ହିଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଦାନ କରିବି। ତହିଁରେ ଯାକୁବ ସେହି ପ୍ରକାରେ ତାହାର ସପ୍ତାହ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା। ତହୁଁ ଲାବନ ତାହା ସହିତ ଆପଣା କନ୍ୟା ରାହେଲକୁ ବିବାହ କରିଦେଲା। ପୁଣି ରାହେଲର ଦାସୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆପଣାର ବିଲହା ନାମ୍ନୀ ଦାସୀକୁ ଦେଲା। ତହୁଁ ସେ ରାହେଲର ମଧ୍ୟ ସହବାସ କଲା ଓ ଲେୟାଠାରୁ ରାହେଲକୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କଲା। ପୁଣି ଆଉ 7 ବର୍ଷ ଲାବନର ଦାସ୍ୟକର୍ମ କଲା। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ଲେୟାକୁ ଅପମାନିତା ଦେଖି ତାହାକୁ ଗର୍ଭଧାରଣର ଶକ୍ତି ଦେଲେ। ମାତ୍ର ରାହେଲ ବନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା। ଏଣୁକରି ଲେୟା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରନ୍ତେ ତାହାର ନାମ ରୁବେନ
ଅର୍ଥାତ୍ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖ ଦେଲା। ଯେହେତୁ ସେ କହିଲା, ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋହର ଦୁଃଖ ଦେଖିଅଛନ୍ତି, ଏବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବେ। ଆଉ ସେ ପୁନର୍ବାର ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରି କହିଲା, ମୁଁ ଅପମାନିତା ଅଟେ, ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରବଣ କରି ମୋତେ ଏହି ପୁତ୍ର ଦେଲେ। ଏଣୁ ସେ ତାହାର ନାମ ସିମିଓନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରବଣ ଦେଲା। ପୁନର୍ବାର ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରି କହିଲା, ଏଥର ସ୍ୱାମୀ ମୋହଠାରେ ଆସକ୍ତ ହେବେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର 3 ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିଅଛି। ଏହେତୁ ତାହାର ନାମ ଲେବି ଅର୍ଥାତ୍ ଆସକ୍ତ ଦେଲା। ଅନନ୍ତର ପୁନର୍ବାର ତାହାର ଗର୍ଭ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରି କହିଲା, ଏବେ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତବଗାନ କରିବି। ତେଣୁ ସେ ତାହାର ନାମ ଜିହୁଦା ଅର୍ଥାତ୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତବ ଦେଲା। ଏଥିଉତ୍ତାରୁ ତାହାର ଗର୍ଭ ନିବୃତ୍ତ ହେଲା।